یاد ظاهر کرده شد. توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی نیز از موضوعهای مهم صحبت بود. در این رابطه تاکید گردید که کشور ما امکانیت دارد در ساحه‌های افضلیت‌ناک صنعت نساجی، کارکرد آلومینی، عملی نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصادیات تاجیکستان، تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی در اساس اشیای خام محلی همکاری بیشتر داشته باشند. فعالیت کمیسیای مشترک بین حکومتی آید به همکاری اقتصادی و اگنتی ترکیه آید به همکاری بین المللی وسیله مهم گسترش رابطه‌های دو جانبه نامیده شد. هر دو جانب به گسترش همکاری در ساحه‌های معارف، علم، فرهنگ و سیاحی هوسمندی خود را تاکید نمودند. همچنین دایر به همکاری در عرصه بین المللی بهر حل مسئله‌های مبرم بین المللی و منطقوی تبادل سودمندی افکار صورت گرفت. پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس مجلس بزرگ ملی جمهوری ترکیه نوماند کورتولموش در حضور خبرنگاران اندیشه‌هایش را چنین بیان نمودند. توجه نمایید. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize امروز در اینجا در پایتخت کشور دوست و برادر تاجیکستان دوشنبه شهر ما دیدارهای رسمی خودمان را آغاز کردیم. در آغاز با جناب عالی امامعلی رحمان دیدار کردیم و از من و هیئت من استقبال گرمی داشتند. ترکیه و تاجیکستان دو کشور دوست و برادر هستند. در ساحه‌های مختلف مناسبت‌های خوب و همکاری‌ها دارند. ما فرهنگ، تمدن، مدنیت، تاریخ و ارزش‌های مشترک داریم. هرچند که فاصله فیزیکی بیشتر است و ما از هم از نظر جغرافیایی دورتریم، اما قلب‌های ما به همدیگر نزدیک هستند. دست با دست هم، شانه به شانه یکدیگر با تمنیات قلبی به رابطه‌های دوستی خودمون اهمیت می‌دهیم و امیدوار هستم که این رابطه ما هرچی بیشتر افزایش پیدا می‌کند. چه خیلی که شما می‌دونید پس از استقلال جمهوری تاجیکستان ترکیه یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد و بسیار در این بابت خرسند هستیم. باور دارم که این سفر من که اولین سفر رئیسی مجلس بزرگ ترکیه و تاجیکستان می باشد باعث افزایش ارتباطات و همکاری‌های بین دو کشور خواهد شد. هم از نظر گروه‌های دوستی بین پارلمانی و هم در سطح دولتی و بین حکومتی ما رابطه‌هایم را گسترش خواهیم داد و در این حال در ساحه‌های بین المللی ترکیه و تاجیکستان به اساس نگرش و درک مشترک در کنار یکدیگر خواهیم بود، با همدیگر حرکت خواهیم کرد. من باوری کامل دارم که دیدارهای امروزه ما بسیار مفید سپری خواهد شد و باعث افزایش دیدارها بین ترکیه و تاجیکستان خواهد گردید. من باور دارم که منطقه آسیای مرکزی در سیستم جدید جهانی از پتانسیل زیاد برخوردار است و انکشاف بیشتری خواهد کرد. در دوره جدید ما شاهد خواهیم بود که جهان جدید تأسیس خواهد شد و جهان دو قطبی نخواهد بود، بلکه یک جهان چند قطبی را خواهیم داشت که از آسیای مرکزی تا ترکیه و کشورهای بالکان تقریبا 300 میلیون اهالی را داریم که ارزش‌ها، فرهنگ و تاریخ با هم نزدیک داریم. تاجیکستان یکی از کشورهای مهم این جغرافیا است و امیدوار هستیم که صلح و ثبات در تاجیکستان پایدار باشد. همکاری‌ها بین کشورهای آسیای مرکزی افزایش داشته باشد و ما با این کشورها همکاری‌ها را ادامه و افزایش خواهیم داد. و این نه تنها باعث با هم پیوستن منطقه بلکه باعث تحکیم دوستی ما خواهد شد. امیدوار هستم که سفر رسمی ما به تاجیکستان وسیله خیر و برکت باشد و باعث هرچه بیشتری مناسبت‌های ترکیه و تاجیکستان شود. در بینای مجلس عالی ملاقات خاصه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس مجلس بزرگ ملی ترکیه محترم نوماند کورتولموش که با سفر رسمی در جمهوری تاجیکستان قرار دارد برگزار گردید. در جریان صحبت وضع امروزه و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه بررسی کرده شد. دوم دکبر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия муҳтарам Нуман Куртулмушро ки бо сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. Дар даромадгоҳи бинои Маҷлиси олӣ маросими истиқболгирии меҳмони олиқадр ва аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо баргузор шуда, пас аз боздиди толори ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия муҳтарам Нуман Куртулмуш дар китоби меҳмонони фахрии Маҷлиси олӣ таманиёти худро сабт намуд. Дар оғози мулоқот нахуст раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия муҳтарам Нуман Куртулмуш ва ҳайати ҳамроҳашро ба Тоҷикистон хайрмақдам гуфтанд. Дар ҷараёни музокирот ҷонибҳо масъалаҳои асосии рушди ҳамкориҳои дуҷониба ва робитаҳои байнипарламентиро мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид шуд ки Тоҷикистон ва Туркияро робитаҳои муштараки фарҳангиву таърихӣ бо ҳам мепайвандад. робитаҳои пайваста ва дӯстии самимонаи сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Реҷеп Таyyib Эрдоган омили муҳими таҳкими муносибатҳои судманди дуҷониба мебошанд. ба тавсеаи ҳамкориҳои созанда миёни Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси бузурги миллии Туркия таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. имрӯз беш аз 80 санади ҳамкорӣ миёни кишварҳо заминаи ҳуқуқии ҳамкории ду кишварро дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак муайян намудаанд. равобити иқтисодӣ ва тиҷоратӣ ҳамчун яке аз самтҳои асосии ҳамкории ду кишвар арзёбӣ гардид. ҷонибҳо тавсеаи ҳамкориро дар соҳаҳои афзалиятноки саноату истеҳсолот аз қабили саноати насоҷӣ ва коркарди алюминӣ, фарматсевтӣ ва инфрасохтори сайёҳӣ зарур шумориданд. инчунин коркарди меваю сабзавот, истеҳсоли шарбатҳои табиӣ, намаки ошӣ, хушконидани маҳсулоти кишоварзӣ бо истифодаи фановариҳои нави соҳа аз самтҳои ояндадори ҳамкорӣ номида шуд. зикр гардид ки анъанаҳои муштараки фарҳангиву маънавӣ барои тавсеа ва такмили ҳамкориҳои фарҳангиву гуманитарӣ имкониятҳои бештар фароҳам меоранд. маснавии маънавӣ ва дигар осори арзишманди Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ки ҷойгоҳи муҳим дар тамаддуни ҷаҳонӣ доранд, барои мардумони кишварҳои мо аҳамияти калони таърихӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ дошта заминаи муҳими таҳкими робитаҳои фарҳангӣ маҳсуб меёбанд. зимни музокирот ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалиро баррасӣ карданд. дуюми декабр раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия Нуман Куртулмуш дар доираи сафари расмии худ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони аҷгузорӣ ба таърихи давлатдорӣ, фарҳанг ва тамаддуни миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошт. дар ин маросим меҳмони олиқадрро намояндагони расмии Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳамроҳӣ намуданд. дар кишвар ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ чӣ гуна тағйир меёбад ва то куҷо талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодӣ таъмин мегардад? ҷузъиёти бештар ва шарҳи мутахассисон дар ин бора. тавоноии иқтидори нерӯгоҳҳо аз ҷараёни зиёди об вобастагӣ дорад. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо корҳои созандагӣ идома доранд. ифтитоҳи иншооти нав, ободкорӣ ва ҷараёни амалисозии лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ. деҳқонони кишвар дурнамои кишти зироатҳои асосиро чӣ гуна иҷро кардаанд? натиҷаҳо, мушкилиҳо ва тадбирҳо барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат. аллакай дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Туз 87%-ро дар бар мегирад. шоҳнома, оинаи таърих ва мактаби ҳаёт. дар ноҳияи Деваштеҷ сокинон нусхаи тозаи ин асари бузургро дастрас карданд. тафсилоти чорабинӣ ва назари иштирокчиён. либоси миллӣ ҳамчун ҷузъи муҳими фарҳанги тоҷикӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад. аз нақшу нигор то анъана ва тарҳҳои муосир, чаро ин мерос имрӯз низ аҳамияти хоса дорад? шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор.
дар баробари рушду нумӯи соҳаи энергетика дар мамлакат дигар соҳаҳои хоҷагии халқ низ рушд меёбад. Шумораи аҳолӣ меафзояд, ки албатта ин ҳама талаботро бо барқ сол то сол зиёд мегардонад. ҳамзамон дар ин давра корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсоливу хизматрасонӣ ба кор оғоз карданд, ки истеҳсоли нерӯи барқи иловагиро талаб менамоянд. доир ба роҳҳои истифодаи самараноку сарфакоронаи нерӯи барқ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар мавсими сармо вақте ҳарорати ҳаво поён меравад, талабот ба нерӯи барқ дар кишвар ба таври назаррас зиёд мешавад. мардуми зиёде барои гармкунии хонаҳо, истифодаи таҷҳизоти барқӣ ва таъмини фаъолияти рӯзафзуни рӯзгор ба нерӯи бештар ниёз пайдо мекунанд. аммо чаро маҳз дар ҳамин айём дар кишвар маҳдудияти барқ ҷорӣ мешавад? маҳдудияти барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи асосияш ҳамин аст, ки мо бояд ки дар обанборҳои нерӯгоҳҳо ба таври зарурӣ обро захира намоем, чунки агар мо ин обро ба таври бояду шояд агар мо сарф кунем, энергияи барқ истеҳсол кунем, барои мо моҳҳои тӯлонӣ лозим мешавад, ки боз мо ин обанборҳоро то ҳамон сатҳи меъёрие ки генераторҳои ҳамин нерӯгоҳ метавонанд ба кор дароянд, ба ҳамон сатҳ расем, ки инҳо бисёр моҳҳои тӯлониро талаб мекунанд ва аз ҷиҳати нигоҳи ҳам техникӣ ҳам иқтисодӣ ин муфид нест. албатта маълум аст, ки қисми асосии нерӯи барқи мо аз нерӯгоҳҳои барқии обӣ ба даст меояд. дар фасли зимистон сатҳи оби дарёҳо ва обанборҳо коҳиш меёбад ва ин раванд ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқро кам мекунад. истеҳсол кам мешавад, аммо талабот ба маротиб зиёд мегардад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли энергияи электрикӣ дар нерӯгоҳҳои обӣ сарчашма мегиранд, чунки тавоноии иқтидори нерӯгоҳҳо аз ҷараёни зиёди об вобастагӣ дорад. ҳамон қадар об дар дарё бисёр бошад, ҳамон қадар тавоноии нерӯгоҳ бисёртар мешавад. вақте ки маҷрӯи об дар дарёи вахш кам мешавад, ӯ қариб 50-60% истеҳсоли энергияи электрикӣ дар ҳамон нерӯгоҳи барқии обии норак коҳиш меёбад ва ҳамин сарчашмаи асосии маҳдудияти барқ мешавад. омилҳои дигари муҳим афзоиши аҳолӣ, васеъ шудани шабакаҳои шаҳриву деҳот, бунёди корхонаҳои нав ва бештар истифодабарии таҷҳизоти барқӣ мебошад. ҳамаи ин ба шабакаҳои энергетикӣ фишори иловагӣ меорад. маҳдудияти муваққатии барқ ҳадаф дорад таъминоти устувор дар соҳаҳои ҳаётан муҳим монанди беморхонаҳо, мактабҳо, корхонаҳои саноатӣ ва инфрасохтори муҳими давлатӣ таъмин карда шавад. ин як тадбири зарурӣ барои пешгирии садамаҳои калон, вайроншавии таҷҳизоти муҳими энергетикӣ ва нигоҳ доштани тавозуни умумии низоми барқрасонӣ мебошад. нерӯгоҳи барқи обии норак миқдори зарурии об камҷам оварӣ гардида истодааст. аз ин лиҳоз ин таъсири калон мерасонад барои истеҳсоли энергияи электрикӣ дар ин нерӯгоҳ. дар ҷумҳурии Тоҷикистон боришоти борон ба назар намерасад. аз ин лиҳоз маҷрои обҳо дар дарёҳои мо кам гардиданд ва истеҳсол низ аз ин ҳисоб кам гардидааст. шаҳрвандонро мебоист, ки дар ҷиҳати сарфаву сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ кӯшиш намоем ва дар хонаҳои истиқоматии худ сарфакоронаро васеъ истифода барем. ҳукумати кишвар ва масъулони соҳа пайваста барои беҳтар намудани инфрасохтори энергетикӣ, боло бурдани иқтидори нерӯгоҳҳои мавҷуда ва сохтмони нерӯгоҳҳои нав албатта ки даст ба коранд. ҳадаф таъмини пурраи барқ дар тамоми фаслҳои сол ва коҳиш додани вобастагӣ аз тағйирёбии мавсими об мебошад. маҳз аз ҳамин сабаб сарфакорона ва оқилона истифода бурдани нерӯи барқ на танҳо вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар аст, балки омиле мебошад, ки ба рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҷомеа мусоидат мекунад. сарфаи нерӯи барқ омили муҳимест дар мавсиме, ки имкониятҳои истеҳсолӣ маҳдуд, аммо талабот зиёд аст. ҳамкории шаҳрвандон ва тадбирҳои давлат метавонад зимистонро бемушкилот ва бо таъминоти беҳтари барқ пушти сар намояд.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри таъмини сокинон бо нерӯи барқ дар баробари бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ, таъмиру таҷдиди иншооти соҳа дар ноҳияи Ашт низ чунин тадбирҳои муҳиму ояндадорро амалӣ намуд. бунёди хати барқи 220 киловолтии Гулистон Ашт, аз навсозии зиристгоҳҳои барқӣ, хатҳои иловагӣ ба маҳаллаҳои навбунёд аз ҷумлаи корҳои муҳим буд, ки қаблан сокинон аз сабаби шиддати паст доштани нерӯи барқ мушкилӣ доштанд ва ин масъала ҳал гардид. ҳоло иқдоми наву ояндабинӣ ҷиҳати истеҳсоли нерӯи барқ дар ноҳияи Ашт пеш гирифта шудааст, ки бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт дар масоҳати 750 гектар аст, ки барои таъмини 115 000 оила пешбинӣ шудааст. дар баробари иҷрои тадбирҳо дар самти таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ, сарфакорона истифода бурдани нерӯ аз масъалаҳои асосӣ маҳсуб ёфта, кормандони прокуратураи ноҳияи Ашт зимни мулоқот корҳои фаҳмондадиҳӣ байни сокинони маркази ноҳия, ҷамоати деҳот аз корҳои иҷрошуда дар самти таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ ёдоварӣ карда, таъкид доштанд, ки дар шароити рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар истифодаи оқилона ва сарфакоронии нерӯи барқ на танҳо иҷрои қонун, балки вазифаи маънавии ҳар як шаҳрванд мебошад. дар рафти корҳои фаҳмондадиҳӣ, кормандони мақомоти прокуратураи ноҳия, ҳамчунин масъулини шабакаҳои барқӣ, хадамоти давлатии оташнишонӣ низ риояи техникаи бехатарӣ, истифодаи таҷҳизоти каммасраф, коҳиши сарборӣ ба хатҳои барқӣ ва аҳолӣ фаҳмонида таъкид намуданд, ки бинобар тағйирёбии иқлим, камборишӣ, сатҳи оби дарёҳо, ки тавлиди барқ аз он вобаста аст, паст шуда, зарурати захираи оби обанборҳо барои истифода дар рӯзҳои сардӣ ба миён омадааст. аз ин лиҳоз шаҳрвандонро зарур аст, ки дар ин шабу рӯзҳо дар истифодаи барқ сарфакориро риоя карда, бо истифода аз дигар манбаъҳои гармидиҳӣ, ангишт, сӯзишворӣ, таъмини рӯшноӣ ба воситаи панелҳои офтобии васеъ ба роҳ монда ва ин восита дар сарфаи нерӯи барқ ва устувории низоми энергетикии мамлакат саҳми худро гузоранд. корҳои фаҳмондадиҳӣ аз тарафи кормандони прокуратураи ноҳияи Ашт дар ҷамоати деҳот ва маҳаллаҳо идома дорад. дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар пули мошингузари болои дарёи Кофарниҳон дар километри 14 шоҳроҳи Душанбе Бохтар бо маром идома дорад. аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ин ҷараёни корҳои сохтмонии пули мошингузар аз болои дарёи Кофарниҳон дар километри 14 роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар мебошад, ки бо тарҳи байналмилалӣ сохта шуда аз 8 сутунпояи зеrbино иборат аст ва барои ҳаракати бемонияи нақлиётҳо дар хати дуюм дар паҳлӯи пули қаблан сохта шуда бунёд мегардад. бунёди пули мошингузар идомаи мантиқии сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат мебошад, ки ба беҳсозии сатҳи зиндагии мардуми кишвар равона гардидааст. тибқи лоиҳа пули мазкур иқтидори борбардории 100 тоннаро дошта, дарозии он 299 метр мебошад. паҳнои пул 12 метру 25 сантиметр ва қисми мошингузар 8 метру 50 сантиметр аст. ҷиҳати анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ дар муҳлати муайян гардида 35 нафар коргарону муҳандисон бо истифода аз техникаву механизмҳои соҳавӣ машғули кор мебошанд. пули мазкур аз тарафи пудрачии Nanjing Communication Engineering Co Ltd дар асоси шаҳрнома бо вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мешавад. сохтмони пули мошингузар аз болои дарёи Кофарниҳон дар роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар мусоидат ба он хоҳад кард, ки танбашавии ҳаракати нақлиёт дар ин қисмати роҳ пурра аз миён бардошта, ҳаракати нақлиёти мусофиркашу боркаш тавассути ин пули нав ба роҳ монда хоҳад шуд. мавриди зикр аст, ки таи солҳои соҳиби истиқлолии кишвар дар заминаи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садҳо километр роҳу нақбҳо ва пулҳои мошингарди ҳудуди мамлакат таъмиру тармим шуда ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ гардонида шуданд. аҳамияти ин пул агар аз як ҷониб ба ҳам васл кардани ду соҳил бошад, аз тарафи дигар манфиатҳои зиёди иқтисодӣ дорад, ки барои мардуми кишвар аз ҷумла ронандагону мусофирон хеле судманд мебошад. дар вилояти Суғ нақшаи созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ, ки бунёди навсозии 12 000 иншооти таъиноти гуногунро дар бар мегирифт, пурра иҷро гардид. то моҳи сентябри соли 2026 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо 3 000 иншооти дигар бунёд карда мешавад. аз муаррифии лоиҳа ва тарҳҳои нави иншооти бунёдшаванда ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд раванди бунёди иншоот тақвият ёфта мақомоти давлатӣ ва соҳибкорону аҳолӣ бо амалҳои созанда хоса бо ташкилу такмили инфрасохтор дар ободию пешрафти маҳал саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. Дар давоми солҳои 2022-2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят иншооти гуногун аз қабили муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ, беморхонаҳо, марказу хонаҳои саломатӣ, коху қасрҳои фарҳанг, толору майдонҳои варзишӣ, корхонаҳои нави саноатӣ ва марказҳои савдою хизматрасонӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуда, дар ин баробар мунфарш намудани роҳҳо, сохтмони пулҳои мошингузар ва дигар тадбирҳои созандагӣ амалӣ гардид, ки барои кору фаъолияти кормандон, таълиму тарбияи фарзандон, беҳтар шудани сатҳи хизматрасонӣ, истеҳсоли барзиёди маҳсулоти саноатӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоида намуд. дар идомаи тадбирҳои созандагӣ боз бештар аз 100 лоиҳаи иншооти сохташаванда аз қабили биноҳои баландошиёнаи истиқоматию маъмурӣ, коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ, дармонгоҳҳои ҳозиразамон, меҳмонхонаю тарабхона, осоишгоҳҳо, марказҳои савдою тиҷорат, майдону толорҳои варзишӣ, гулгаштҳои назаррабо ва боғҳои фарҳангии фароғатӣ муаррифӣ карда шуд. ضمن رونمایی ابراز گردید که با تطبیق یا عملی شدن لایحه‌ها رشد محل تأمین شده مشکلات سالها موجود بوده کلاً برطرف می شود. هر سال انشاءالله لایحه‌های بهترین از طرف میهمانان و لایحه‌کشان و پژوهشگاه لایحه‌کشی لایحه‌ها تعریض شدند. انشاءات‌های مهمی فرهنگی و فراغتی و مانند در شهر بوستان مهمانخانه خوجند فیلیالی پژوهشگاه لایحه‌کشی سنیوس سوغدارینرو که ورزشگاه کمپلکس می باشد و دیگر انشاءات‌های مهمی در ولایت شده ایستاده است تعریض کرده ایستاده است. لایحه‌های نو از طرف بخش معماری شهر و ناحیه‌ها، پژوهشگاه‌های لایحه‌کشی تهیه شده، بناهای استقامتی، مؤسسه‌های تعلیمی، کودکستان، مرکزهای خدمت‌رسانی، سیاحی و دیگر سمت‌ها را در بر می‌گیرد که آینده بهره رشد شهر و ناحیه آبادی و زیبایی در نظر داشته شده است. تاکید گردید که تطبیق لایحه‌ها برای فراهم آوردن شرایطی از این هم بهتر کار و زندگی و ساکنان مهم بوده. ساختمان تمام انشاءات باید در مهلت معین شده با صفت بلند و رعایت تمام طلبات معماری و شهرسازی به انجام رسانیده شود. امروزها بخشیده و 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان ساختمان در ولایت سورد با سرعت رسد یافته ایستاده است. در ولایت لایحه‌هایی که بسیار تهیه شده است، خصوصا مکتب‌های چهارآشیانه، کودکستان‌ها با برابر این در شهر خودمان یک قصر فراهم شده است که برای 3000 جای نشست لایحه تهیه شده است. در رفت معرفی لایحه‌ها وابسته به وسیع نمودن راه‌ها، چراغان‌کنی کوچه و خیابان‌ها، نزد بناهای بلندآشیانه استقامتی و معماری، کبودیزارکنی محیط اطراف، اینچنین به اینابت گرفتن انفراساختار ضروری از قبیل خط‌های آب و کاریز، برق و گرم‌دهی و واسطه‌های خدمت‌رسانی داخل بناها نیز تکلیف و پیشنهادها ارائه گردید. لایحه‌های زیبای و زمانوی با در نظر داشت عنصرهای معماری ملی که پیشنهاد و معرفی گردید، در آینده با تطبیق آنها شهر و ناحیه‌های ولایت باز هم آباد و زیبا می‌شود. ساکنان جماعت دهات یوری شهر پنجکن نقشه بنیاد انشاءات جشنی را بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی اجرا نمودند. علاوه بر این عین حال باز در 15 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارد. گزارش همکاران ما از شهر پنجکن. имрӯзҳо дар тамоми манотиқи кишвар аз ҷумла дар шаҳри панҷакен ва деҳотиён фазои истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба хубӣ эҳсос мешавад. мардум бо рӯҳияи баланди ватандорӣ, меҳнати софдилона ва ҳиммати созанда ба корҳои ободонӣ машғуланд. дар ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри панҷакен низ раванди созандагӣ рӯз то рӯз густариш меёбад. мардум бо меҳру муҳаббат ба хохи аҷдодӣ барои ободии диёр ҷаҳду талош доранд ва кӯшиш доранд ки тамоми деҳаҳои ҷамоатро боз ҳам гулшукуфон созанд. дар марказ ва деҳаҳои ҳудуди ҷамоат сохтмон як қатор марказҳои савдо, нуқтаҳои хизматрасонӣ ва иншооти иҷтимоӣ идома дорад. ин иқдомҳо бо ҷалби қишрҳои гуногуни аҳолӣ ба ҷои кор, ҳавасмандии соҳибкорӣ ва рушди иқтисод дар сатҳи деҳот мусоидат мекунад. бо дастгирии аҳолӣ ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ, сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 57 идома дорад. бунёди муассисаи таълимии нав имкон медиҳад ки зиёда аз 400 хонанда дар як баст дар шароити муосири таълимӣ ба таҳсил
таҳсил фаро гирифта шаванд. мактаби нав барои насли наврас муҳити беҳтарини илмомӯзиро фароҳам оварда ба сифати таҳсилот рӯҳияи тоза мебахшад. дар диҳаи миндонаи ин ҷамоат раванди созандагӣ ранги тоза гирифтааст. дар ин мавзеъ сохтмони фермаи калони паррандапарварии гӯшти ҷараён дорад ки мин ба таъмини бозор бо гӯшти босифат, фароҳам шудани ҷойҳои нави корӣ ва рушди бахши кишоварзиро таъмин менамояд. маркази саломатии деҳаи миндона бошад бо иқдоми мақомоти иҷроия ва шарикони рушд пурра таъмиру таҷҳизонида шудааст. муассиса ба таҷҳизоти замонавӣ таъмин гардида бо панелҳои офтобӣ пайваст мебошад ки дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии босифати тиббиро беҳтар мекунад. маркази саломатии мазкур аз 1984 бо рӯҳи ҳашар сохта шудагӣ буд. дар вақтҳои охир ба таъмири капиталӣ ниёз дошт. шукри сулҳу ваҳдати миллии истиқлоли давлат, шукри пешвои миллат эмомалӣ раҳмон, мана имрӯз таъмири капиталӣ дар маркази саломатии деҳаи миндона идома дорад. дар маркази саломатӣ 11 нафар коргарони тиб кор мекунанд ки бо шароити хуби замонавӣ ва таъмири капиталӣ бо ҷиҳозҳои муосир таъмин карда мешавад. ҳамчунин дар назди мактаби деҳа бо саҳми худи сокинон сохтмони 3 синфхонаи иловагӣ идома дорад. ин иқдом ба зиёд шудани ҷойи нишаст, беҳбудии муҳити таълим ва ҷараёни босамари таҳсил мусоидат менамояд. ҳар иншооти нав ва ҳар санги гузошташуда дар ин мавзеъ гувоҳи меҳнати содиқонаи мардум ва ишқи беандоза ба ватан аст. ин ободкорӣ нишонаи фардои равшан, умеди устувор ва иродаи қавии сокинон дар роҳи созандагист. ҷамоати деҳоти ёрӣ бо чунин дастовардҳо ва нерӯи созанда ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо ифтихор ва дастовардҳои назаррас истиқбол мегирад. далери бозор, зарҳуни неъматулло, шаҳри Панҷакент, ахбор. соли ҷорӣ дар ноҳияи шаҳри нав зиёда аз 20 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш гардид. имрӯзҳо бошад сокинони ноҳия иқдоми мазкурро идома дода баҳри ободию пешрафти диёри хеш саҳми арзанда мегузоранд. дар ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. сокинони деҳаи меҳргони ҷамоати деҳоти Сабо тасмим гирифтанд ки 4 километр роҳи деҳаашонро мунфарш намоянд. ин иқдом бо саҳмгузории сокинони деҳа ва ашхоси саховатпеша амалӣ гардид. дар баробари мунфаршкунии роҳҳо сокинони деҳаи меҳргон тасмим гирифтанд ки 3 чоҳи амудиро сохта ба истифода диҳанд. илова бар ин соли ҷорӣ бо саҳмгузории соҳибкорон ва сокинони деҳа симчӯбҳои фарсудаи маҳалла ба симчӯбҳои бетонӣ иваз карда шуданд. дар деҳаи зебоманзари меҳргони ноҳияи шаҳри нав мардуми деҳа иқдом гирифтанд ки 4 километр роҳи даруни деҳаро мунфарш намуда дар оянда боз гирду атрофи замини асфалтшударо бо семент яъне бетонпӯш карда баҳри сарсабзу хуррам гаштани ноҳия саҳми бевоситаи худашонро гузаронанд. дар доираи ҷашни пурифтихору таърихи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав соли ҷорӣ зиёда аз 20 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш гардиданд ки нисбат ба соли гузашта 5 километр зиёд мебошанд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоъоти ахбор. дар шаҳри душанбе форуми ташкилотҳои осиёи марказӣ дар мавзӯи ҳамкории баҳри пешрафт роҳ ба сӯи баробарии гендерӣ баргузор мегардад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар шаҳри душанбе форуми ташкилотҳои осиёи марказӣ дар мавзӯи ҳамкории баҳри пешрафт роҳ ба сӯи баробарии гендерӣ баргузор гардид. дар тадбири мазкур масъулини кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомотҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, намояндагиҳои корпусҳои дипломатӣ ва дигар намояндагони кишварҳои осиёи марказӣ ба ҳам омада равишҳои муосири фаъолиятро баҳри пешбурди баробарии гендерӣ ва тақвияти ҳамкориҳои байнисоҳавӣ мавриди муҳокима қарор доданд. тавре иброз гардид, форуми ташкилотҳои осиёи марказӣ дар мавзӯи ҳамкории баҳри пешрафт роҳ ба сӯи баробарии гендерӣ бахшида ба 20-солагии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатии баробарухии мардон ва занон ва имкониятҳои баробарии амалигардонии онҳо, 25-солагии қадномаи 1325 шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид
30-солагии эъломия ва платформан амал дар Пекин 25-мин солгарди ташкилоти ҷамъиятии гендер ва тараққиёт дар доираи маъракаи оммавии 16 рӯзи фаъолият алайҳи зӯроварии гендер баргузор гардид. дар чорабинӣ иштирокчиён бо маводҳо ва рӯнамоиҳои лоиҳаҳо ва ташаббусҳои гендерӣ инчунин бо намоиши ҳунармандон ки ҳунарҳои миллӣ ва саҳми занонро дар рушди касбу ҳунармандӣ инъикос менамоянд шинос шуданд. арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва гиромидошти анъанаву суннатҳои ниёгон барои баланд шудани ҳуввияти миллӣ ва худшиносиву худогоҳӣ мусоидат менамояд. дар ин замина дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 24 раста ва мағозаҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ташкил аст ки 7 он дар шаҳри Хоруғ буда дар онҳо тайёр намудани либоси миллӣ ба роҳ монда шудааст. гузориш дар ин хусус. либоси миллӣ симои миллат ва рукни фарҳанги аҷдодиямон буда ёдгоре аз гузаштагон аст ва тӯли қарнҳо зебоияшро гум накардааст. таърих гувоҳ аст ки зан модари тоҷик дар ҳама давру замон посдори оину анъанаҳои муқаддаси халқамон буданд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои эҳёи анъанаҳои миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ маҳсуб ёфта, ташвиқу тарғиби он имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хуб роҳандозӣ шуда истодааст. хушбахтона аз тарафи созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО либоси миллии мо атлас ва либоси миллии мо чакан ба феҳристи яъне ин созмони бонуфуз дохил гардиданд. вазифаи мо устодон, вазифаи мо рӯзноманигорону кулли аҳли ҷомеа аз он иборат аст ки мо имрӯз ҳарчи бештар барои ҷавонон либоси миллиро тарғиб кунем. боиси ифтихор аст ки аз қадимулайём гузаштагони мо фарҳанг бо маданияту зебоипараст буданд. онҳо бо пӯшидани либосҳои миллии худ ҳам тамаддун ва ҳам фарҳанги миллати тоҷикро дар таърихи башарият маъруфу машҳур намуданд. эҳёи анъанаву ҳунарҳои миллӣ дар меҳвари сиёсати имрӯзаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дода шуда. тарғиби ҳунарҳои миллӣ қисми таркибии ташаккули ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз гузаштагон мебошад. ба ин манзур солҳои охир дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон чандин марказҳо ва нуқтаҳо таъсис дода шуданд ки ба фурӯши либосҳои миллӣ ва тайёр кардани либоси зебои миллӣ машғул мебошанд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят 24 растаҳо ва мағозаҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ташкил шуда 7 онҳо дар шаҳри Хоруғ мавҷуд мебошанд. арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва гиромидошти анъанаву суннатҳои ниёгон барои баланд шудани ҳуввияти миллӣ ва худшиносиву худогоҳӣ мусоидати хубе менамояд. модарони мо ҳамеша дар ҳифзи либоси миллӣ ва арзишҳои дигари ниёгон самгузорӣ менамуданд ва насли имрӯза давомдиҳандаи ин анъана хоҳад буд. моҳираи тоҳир, муборакшои Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ахбор. иқдоми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба тақдими шоҳномаи безаволи Ҳаким Фирдавсӣ ба ҳар як хонадон рамзи арҷгузорӣ ба фарҳанг, таърих ва забони тоҷикӣ буда дар худ паёми бедории маънавӣ ва худшиносии миллиро таҷассум мекунад. аз дафти тақсимоти шоҳнома ба сокинони ноҳияи Деваштич ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бузургонро бузургон зинда медоранд. ба ин маънӣ туфайли дастгирӣ ва амалишавии сиёсати фарҳангпарваронаву ғамхоранаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, корвони нақлиёти пурбор, шоҳасари безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, шоҳнома вориди ноҳияи Деваштич гардид. 36609 оилаи 8 ҷамъияти шаҳраку деҳоти ноҳияи Деваштич бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ, сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии роҳбарияти олии мамлакат ба таври ройгон соҳиби китоби шоҳнома гардиданд. китоби шоҳномаи шоири тавонои миллат, мутафаккири барҷаста ва сухандону нуктасанҷ Абулқосим Фирдавсӣ намунаи безаволи шоҳасари таърихӣ буда, садсолаҳост ки бо мазмуну муҳтавои пурбуранги хеш арзиши аслии худро гум накардааст ва умри он ҷовидонӣ хоҳад буд. акнун ин шоҳасари Ҳаким Фирдавсии тӯсӣ бо ташаббуси беназири роҳбари хиратманди миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рафи китобмонии ҳар як оилаи тоҷик ҷой гирифта, ҳамчун тӯҳфа аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи тоҷик тақдим гардида истодааст. имрӯз хурсандии сокинони ноҳияи Деваштич ҳадду канор надорад, зеро аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як оилаи мардуми ноҳия китоби дуҷилдии
شاهنامه ابوالقاسم فردوسی تحفه کرده ایستادند. воқеан ҳар саҳифаи шоҳнома саршор аз ҳуввияти миллӣ инсондӯстиву меҳанпарастӣ ва донишҳоест ки аз дунёи бекаронаву жарфи дониш қалби ҳассосу чашми нозукбин ва андешаи латифу пуробуранги абулқосим фирдавсӣ бо вожаҳои нобу шевои модарӣ ба таври зебандаву шоиста инъикос гардидааст. мо имрӯз шод аз он ҳастем ки тӯҳфаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастраси ҳар як хонадони ноҳияи деваштич гардид. шоҳномаи безаволи абулқосими фирдавсӣ нишонаи дорои таърих ва фарҳанги қадима будани халқи тоҷик мебошад. ман аз номи худам ва кулли ҷавонони ноҳия ба пешвои муаззами миллат арзи сипос намуда мо ваъда медиҳем ки барои пешрафту тараққиёти ватани азизамон кӯшиш ба харҷ медиҳем. таъкид бояд дошт ки имрӯз тақсимоти ройгони китоби пур аз маънӣ шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ иборат аз 75218 адад дар ду ҷилд ба дасти ҳар як оилаи ноҳияи деваштеч дастрас гардида истодааст. амалишавии ташаббуси беназири роҳбари хиратманди кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон собиткари он аст ки насли нави даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва пиру барнои диёри биҳиштосои тоҷикистон китобхону маънавиётдӯст ҳастанд. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, ноҳияи деваштич, ахбор. таъсиси стипендияи президентӣ аз ҷумлаи иқдомҳои шоиста ва ташаббуси ғамхӯронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба насли ҷавони кишвар мебошад. ҳамасола барои дарёфти ин унвони пуршараф дар байни хонандагону донишҷӯён озмуни гирандагони стипендияи президентӣ доир мегардад. озмуни имсола дар байни хонандагони болаёқати муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ҷамъбаст гардида ғолибон муайян шуданд. гузориш дар ин хусус. озмуни гирандагони стипендияи президентӣ барои интихоби довталабони навбатӣ дар соли таҳсилии 2025-2026 аз байни хонандагони болаёқати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб натиҷагирӣ карда шуд. озмуни мазкур дар ноҳияи Темурмалик бо иштироки 54 нафар довталаб аз 48 муассисаи таълимии ноҳия баргузор гардида барои ишғоли 25 ҷойи интихобӣ миёни ҳам рақобати зеҳнӣ намуданд. таъсис ва давра ба давра афзоиши шумораи гирандагони стипендияи президентӣ ва маблағи он нишони таваҷҷӯҳи ғамхӯронаи роҳбари давлат нисбат ба насли ояндасози кишвар мебошад. имрӯз бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хосатан дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат ҷавонони саодатманди ноҳияи Темурмалик дар қатори дигар ноҳияҳо аз ғамхориҳои пайвастаи роҳбари давлат бархурдор ҳастанд. тавре ки имрӯз мо шоҳид ҳастем тӯли чанд сол мешавад ки озмуни гирандагони стипендияи президентӣ дар саросари ҷумҳурӣ бароҳ монда шудааст ва имрӯз марҳилаи навбатӣ дар ноҳияи Темурмалик аст ва ҷавонони мо ҳам иштирок доранд ва барои шомил шудан ва сазовор гаштан ба ҳамин номи пуршарафи гирандаи стипендияи президентӣ рақобат карда истодаанд. озмун бо ташаббуси намояндагони раёсати бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб ва намояндагони ноҳиявии ниҳоди мазкур ташкил ва баргузор карда шуд. дар ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон низ озмуни гирандагони стипендияи президентӣ дар шакли шаффоф ҷараён гирифт. аз байни хонандагони 53 муассисаи таълимии ноҳия 42 нафар довталаб ширкат намуда аз рӯи фанҳои гуногуни таълимӣ имтиҳон супориданд. таъсиси стипендияи президентӣ ҳавасмандии хонандагонро ба омӯзиши илму дониш бештар намуда дар ин самт нишондодҳо сол то сол дар ҳоли афзудан қарор дорад. мо ҷавонони зодаи истиқлолро мебояд ва зарур аст ки ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои роҳбари муаззами кишвар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон муассисаро бо баҳои хубу аъло ба итмом расонида ба халқу ватани хеш содиқона хидмат намоем. ҳамасола иштироки фаъолонаи ҷавонони ноҳия дар озмуну мусобиқаҳои гуногун боиси афзоиши дастовардҳо ва таъмини рушди устувори соҳаҳо гардидааст. маҳз бо дастгирӣ ва ғамхӯрии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷиҳати дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон ва рушди тарбияи ҷисмонӣ дар тамоми мамлакат алахусус дар ноҳияи Ховалинг ҳамаҷониба дида мешавад. ин аст ки ҷавонони мо чӣ дар сатҳи ноҳия вилояти ҷумҳурӣ метавонанд ҳамарӯза дар озмунҳои сатҳи ҷумҳурӣ иштирок намуда дониши маҳорати худро баланд бардоранд. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва фароҳамсозии шароити муосир барои таҳсили наврасону ҷавонон самараи истиқлоли давлатӣ буда чунин раванд ҷиҳати омодасозии мутахассисон замина мегузорад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, минтақаи Кӯлоб, ахбор.
идеяҳои ислоҳотхоҳии Аҳмади Дониш ҳамчун пояи рушди маърифатпарварӣ дар Осиёи Марказӣ таҳти ҳамин унвон бо ибтикори шӯрои ҷамъиятии назди Сафорати Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар ҳамкорӣ бо Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия бахшида ба бузургдошти маорифпарвар Аҳмади Дониш конфронси байналмилалии илми амалӣ баргузор гардид. Иброҳим Назрузода ва Хуршеди Сайдамард гузориш медиҳанд. бо ибтикори шӯрои ҷамъиятии назди Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар ҳамкорӣ бо Академияи дипломатии Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия бахшида ба бузургдошти маорифпарвар Аҳмади Дониш таҳти унвони идеяҳои ислоҳотхоҳии Аҳмади Дониш ҳамчун пояи рушди маърифатпарварӣ дар Осиёи Марказӣ конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар конфронс олимону муҳаққиқон, коршиносони масоили байналмилалӣ, муаррихон, коршиносони соҳаи таърих, намояндагони доираҳои илмии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва мутахассисони соҳаҳои гуногун аз минтақаҳои Федератсияи Русия иштирок намуданд. зимни конфронс иштирокчиён доир ба фаъолияти Аҳмади Дониш ва таъсири он ба ташаккули афкори ҷамъиятию сиёсӣ, рушди маориф ва фарҳанг дар минтақаи Осиёи Марказӣ мубодилаи назар намуданд. Мы отмечаем юбилей великого сына таджикского народа Ахмади Дониша. Это был потрясающий просветителем таджикского народа. Это человек, который, как Ломоносов, был самоучка и освоил самые разные предметы, самые разные области знаний. Поэтому в 20 веке такую же роль культурного кода, личности, которая дает движение вперед, был Бабаджан Гафуров, директор Института востоковедения. Вот эти два человека, Ахмади Дониш и Бабаджан Гафуров, в 19 и 20 веке они соединили наши народы и сделали очень много и для России, и для Таджикистана. За это мы чествуем, помним их и знаем, что они вступают в наш культурный код. андешаҳои маорифпарварии Аҳмади Дониш, ки дар зери таъсири сафарҳои ӯ ба Россия пайдо шуда буданд, барои пешравии Осиёи Миёна ва Осиёи Марказӣ хеле кӯмаки зиёд карданд барои овардани арзишҳои урупоӣ, арзишҳои нави донишу парвариши насли наврас ва дар ҳақиқат то ба имрӯз ин назарҳои Аҳмади Дониш, назарҳои маорифпарварии ӯ хеле таъсири бузург доранд ва барои насли оянда омӯзандаанд. иброз гардид ки маҳз рисолатҳои маорифпарваронаи ӯ ба фарҳанг, таълим ва дипломатияи ҷамъиятӣ инчунин ба равобити байналмилалӣ ва ҳамкории минтақавӣ асос гузошт. конфронс дар се бахш баргузор гардида дар он муҳаққиқону донишмандон дар мавзӯъҳои рисолати маорифпарварии Аҳмади Дониш ва нақши ӯ дар тақвияти дипломатияи ҷамъиятӣ, ҳамкории фарҳангии Русия ва Тоҷикистон, заминаҳои таърихӣ ва дурнамои рушд, робитаҳои таърихӣ ва сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Русия маъруза намуданд. дар фарҷоми конфронс қаднома қабул карда шуд ки дар он ҳадафҳо ва тавсияҳо оид ба рушди ҳамкории илмӣ ва фарҳангӣ байни кишварҳо, таҳкими дипломатияи ҷамъиятӣ ва густариши ҳамгироии минтақавӣ баён шуданд. иброҳим Назлузода, Хуршеди Сайдаҳмад, Федератсияи Русия, Ахбор. ҷиҳати таъмини дурнамои кишти асосии зироат тибқи дастури масъулини соҳа, хоҷагиҳои деҳқонӣ дар заминҳои корами обӣ бояд кишти зироати асосӣ бахусус пунбадона, картошка ва дигар зироати техникиро бештар намояд, зеро ин омил барои таъмини бештари сокинони деҳот бо ҷои кор ва истеҳсоли ашёи хоми ватанӣ мусоидат мекунад. шарҳи мавзӯъ дар пешниҳоди Гулчераи Саттор. бо мақсади самаранок истифода намудани заминҳои таъиноти кишоварзӣ, қонеъгардонидани талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом мувофиқи фонди замини ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ тасдиқ гардидааст, дурнамои кишти зироатҳои асосӣ барои ҳосили соли 2026 таҳия гардид ки хоҷагиҳои деҳқонии оилавию инфиродӣ ва ҷамоавӣ вазифадоранд ки тибқи ин дурнамо кишти ғалладонагӣ, сабзавот, картошка, полезӣ, пахта ва дигар зироатҳои техникиро ба роҳ монда фароонии ин маҳсулотро таъмин намоянд.
بهر اجرای دستور سپارش‌های رهبریت عالی مملکت وابسته به استفاده ثمرناک و عاقلانه هر قطعه زمین، تأمین دورنمای کشت زراعت‌های کشاورزی در کمیته دولتی اداره زمین و گردزی جمهوری تاجیکستان با اشتراک نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و معاونان رئیسان شهر و ناحیه‌ها، سرداران ریاست کشاورزی، آمار، کمیته‌های اداره زمین، اداره‌های بهداشت زمین و آبیاری و همچنین کارخانه‌های دولتی فرعی و قیدگیری مال و ملک غیر منقول ناحیه‌های تابع جمهوری سمینار مشورت گذرانیده شد. امسال خواجگی‌های دهقانی جمهوری موظف گردیدند که اجرای کشت زراعت‌های اساسی از جمله پخته، کارتوشکا، سبزی، پیاز و غله‌دانگی‌ها را سری وقت تامین نمایند. چنین سمینار مشورت‌ها همچنین در ولایت‌های سوخت و ختلان نیز گذرانده شده با یادآوری از دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید گردید که وابسته به کمبودی‌های جای داشته در این مورد باید مسئولین ساحه بواسطه با هر یک راهبر خواجگی دهقانی در محل کاربری نموده دورنمای کشت زراعت‌ها را تأمین گردانند تا هر یک خواجگیدار وظیفه عهده‌داری خود را درک نموده با کشت محصولات ضروری در تامین امنیت غذایی سهم گذارد. خیلی که در قانون درباره خواجگی دهقانی آمده است، دولت زمین را برای استفاده به خواجگیدار وابسته میکند و خواجگیدار مسئول است، یعنی موظف است که اون قطعه زمینی که به او وابسته شده است ثمرناک عاقلانه استفاده برده همزمان وظیفه هر یک خواجگیدار است که در تامین امنیت استواری کشور سهم خواجگی خود را گذارد. رهبریت کمیته دولتی مسئولین را وظیفه دار نمودند که با هر یک زمین استفاده برنده ملاقات نموده ماهیت دورنمای کشت زراعت‌های کشاورزی را فهمانیده برای باز هم بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کارهای ترغیباتی را جانا گردانند. ما علاقه دورنمای کشتی زراعت‌های کشاورزی که تیرما و باوری می باشد علاقه دسترس نموده با جماعت‌های دهاتی نوعیه رسانیده و جماعت‌های دهاتی نوعیه باشند با خواجگی دهقانی رسانده یا نسخه با آنها یا نسخه با خودشان گرفته علاقه در حدود نوعیه شهر توز 87% را در بر میگیرد. در شرایط جهانی امروز ما را میباید برای استحصال بیشتری محصولات وطنی از تمام شرایط و امکانیت ثمرناک استفاده برده برای به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های خالی مانده و پرتو و بهگردانیدن حالت آبیاری زمین‌ها سری وقت زهبور و زهکش را تازه نموده برای کشت زراعت گوناگون زمینه فراهم آوریم. سهامداران خواجگی دهقانی بوبوی خیدیر در ناحیه خراسان در برابر دیگر زراعت همچنین در گرمخانه پرورش و استحصال قلفینه را به راه مانده از این حساب درآمد خوب به دست می‌آورند. عین زمان در گرمخانه‌های خواجگی حاصل قلفینه فراوان بوده، رسوی نزدیک به جمع‌آوری آن آغاز می‌گردد. گزارش همکاران ما در شرایط گرمخانه پرورش قلفینه را متخصصان منفعت بخش ارزیابی می‌نمایند، زیرا آن در محیط گرم زود نشو و نما یافته نسبت به دیگر حاصل سبزوات پیشتر پخته می‌رسد. در این گرمخانه‌ها قبلا بادرینگ، پمیدور و قلنفر بلغاری پرورش کرده می‌شد و طی چند سال است که مسئولین خواجگی دهقانی بابای خدیر وسیله فایده آور پرورش قلفینه را آموخته و نگاهبین آن مشغولند. طور ذکر شد طعم و لذت حاصل قلفینه در گرمخانه پرورش شونده فرق کننده بوده خریداران خود را پیدا نموده است. طلبات در بازار استعمالی به این نوع محصولات بیشتر بوده. همساله از اولین ها شده مسئولین خواجگی مذکور قلفینه را پیشکش خریداران میگردانند. اهل زحمت جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان برابر استفاده گرمخانه ها همچنین از میدان کشاد به طور وسیع استفاده کرده با براه ماندن کشت و پرورش دلخواه زراعت و سبزوات و گرفتن حاصل فراوان نائل میگردند. عین زمان مزرعه‌های کشاونده حدود جماعت دهاتی مذکور پابند کشت بوده، در آنها نشو و نمای کرم، سبزی و دیگر زراعت و سبزوات جریان دارد که روزهای نزدیک جمع‌آوری حاصل آن آغاز خواهد گشت. عین حال در ناحیه خراسان زیاده از 1.5 گکتار گرمخانه‌های دائمی عمل کننده و موسمی وجود دارد که مردم در گرمخانه قلفینه،
لیمو، پمیدور، بودرینگ و دیگر سبزیجات پرورش میکنند. حاصلناکی بینهایت خوب است. در پرتو تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت تامین امنیت عضوقواره استفاده عاقلانه قطعه‌های نزد حولگی ساکنان ناحیه خراسان زمین‌های در اختیار داشته را مقصدناک استفاده نموده از حاصل به دست آمده برای گذراندن فصل زمستان به طور تر و خشک مقدار معین مواد غذایی را ذخیره می‌نمایند. آموزگار شده کار میکنم. در وقتهای خالی 18 سوتق زمین دارم. در آن گرمخانه ها تیار کردیم 3 تا. در یکیش پمیدور، در یکیش بودرینگ، در یکیش بلگری کوریده زندگی خودمون را به پیش میبریم. از اون جمله در ظرفای شیشگی تا 600 700 تا بودرینگ، پمیدور، بلگری، گل کرم ذخیره 2 ساله را کرده میمونیم. هر یک نفر میتواند که زمین نزد حولگی خود را صرفه‌کارانه استفاده برده ذخیره 2 ساله خود را انجام کرده زندگی خود را پیش برده تواند. تامین امنیت عضوقواره که از هدفهای عالی کشور به حساب می رود، با درک بلند این مسئله هر یک ساکن ناحیه خراسان قطعه‌های نزد حولگی و خواجگی‌های دهقانی را پرمحصول استفاده نموده و این وسیله هم وضع خانوادگیشان را بهبود می‌بخشند و هم در تامین بازارهای استعمالی با محصولات خوشصفت کشاورزی حصه مناسب می‌گذارند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ناحیه خراسان، اخبار. ҳамасала 3 декабр дар тамоми олам рӯзи байналмилалии маъюбон таҷлил карда мешавад ки мақсад аз он мусоидат ба ҳифзи ҳуқуқҳои маъюбон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи кулли ҷомеа ба ҳалли мушкилоти онҳо мебошад. ба ин муносибат дар шаҳри Кӯлоб чорабинии фарҳангии маърифатӣ доир намуданд. гузориш дар ин хусус. бахшида ба рӯзи байналмилалии маъюбон дар боғи ба номи исмоили сомонии шаҳри Кӯлоб чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ баргузор гардид ки дар он масъулини мақомоти иҷроия, кормандони ташкилотҳои ҷамъиятии шаҳр, меҳмонон ва шахсони имконияташон маҳдуд иштирок намуданд. дар чорабинӣ баромадкунандагон иброз доштанд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ин қишри ҷомеа ғамхориҳои махсус зоҳир менамоянд ва натиҷаи чунин ғамхориҳост ки маъюбон дар кишвари мо аз имтиёзҳои давлатӣ бархурдор буда пайваста кӯмак расонида мешаванд. дар идомаи чорабинӣ дар ҳолати тантанавӣ ба роҳбарони ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва эҳсонкорон сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб супорида шуд. инчунин бо дастгирии соҳибкорон ва шахсони саховатпеша ба ҳамаи кӯдакони имконияташон маҳдуд ва маъюбоне ки дар чорабинӣ ширкат доштанд тӯҳфаҳо ва хӯришу шириниҳо тақдим карда шуд ки боиси хушҳолии онҳо ва волидайнашон гардид. суруду таронаҳои ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг ва рақсҳои ҷолиби хурдтаракон боиси хушҳолии иштирокчиён гардид. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. дар доираи эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ки солҳои 2020-2040-ро дар бар мегирад, дар ноҳияи восе нақша чорабиниҳои мушаххас таҳризӣ гардида. дар ин замина марҳила ба марҳила шароити муосир ва сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таълимии ноҳия беҳтар мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. дар шароите ки техникаву технологияи муосир рушд намуда талабот ба мутахассисони фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ меафзояд, пешниҳоди солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ мегардад. масъулони муассисаҳои таълимии ноҳияи восит дар ин сан масъулияти ҷиддӣ эҳсос намуда баҳри расидан ба муваффақиятҳо пайваста тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дар муассисаҳои таълимии ноҳия соатҳои дарсӣ аз ин фанҳо бештар, такмили ихтисоси омӯзгорон беҳтар ва тарзи гузарондани дарсҳо бошад, шаффофу ҷолиб ба роҳ монда шудааст. кори таҷрибавӣ ки дар ин муассисаҳо ба роҳ монда мешавад, на танҳо маърифати техникӣ ва дониши хонандагонро боло мебардорад, балки имкон фаро меорад ки онҳо мақсад ва моҳияти фанҳоро комилан дарк намоянд. агар фани химияро гирем, маҳз дар амалият чӣ гуна ҳосил шудани моддаҳои химиявӣ омӯхта шуда сипас дар истеҳсолот кор фармуда мешаванд. ҷиҳати татбиқи 20 солаи мазкур роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат низ бобати баландбардоштани сифати
таълим миёни хонандагону донишҷӯён аспирантону докторантон ва дигар қишрҳои ҷомеа ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ инчунин ихтироъкорию навоварии шавқу рағбат доранд амри басо зарурӣ мебошад. Фаъолияти назарраси омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳия аст ки дастпарварони онҳо ҳамасола дар ҳама гуна озмунҳо иштирок намуда даст боло мегарданд. дар соли хониши спарида шуда 45 нафар хонандагони мо дар сатҳи ҷумҳуравӣ, 70 нафар дар сатҳи вилоятӣ ва 185 нафар дар олимпиадаи байнулмилалӣ сазовори ҷойҳои ифтихорбо медалҳо гаштанд ки ҷамъу ҷамъ 300 нафарро ташкил мекунад. дар озмунҳои мана ҷумҳуравӣ ину фурӯғи маърифатам агар соли гузашта бурҳонат моҳрӯ аз рӯи номинатсияи биология сазовори ҷои сеюм гашт ва имсол дар номинатсияи география Абдуллоя Сумая хонандаи 37 сазовори ҷои якум гашт. эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва технология имкон медиҳад ки омӯзгорони бо таҷриба ва донишмандони соҳа бештар ба ин самтҳо ҷалб гардида дастовардҳои илмӣ ва танию ҷаҳонӣ ва ихтироъоти инноватсионӣ муаррифӣ гардад. Анваршоҳ Сайдализода, Саид Ҳомиди Шариф, Ноҳияи Восе, Ахбор. дар штати Индиана, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико садамаҳои оммавӣ дар натиҷаи барф ва яхбандӣ дар роҳҳо ба амал омад. Тақрибан 1000 нафар дар натиҷаи тӯфонҳо ва обхезиҳои азиме ки ба кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ зарба заданд, ба ҳалокат расиданд. таваҷҷӯҳ намоед. борон бо жола ва шамоли шадид ба якчанд музофотҳои африқои ҷанубӣ аз ҷумла Гаутенг ва минтақаҳои ҷанубии Лимпопо зарба зад. Махсусан Претория ва атрофи он аз офати табиӣ зарар диданд ки кӯчаҳои онҳо бо қабати ғафси ях пӯшонида шуда буданд. Ба мошинҳо, сақфи хонаҳо ва тирезаҳои биноҳо зарари ҷиддӣ расид. дар натиҷаи шамоли сахт дарахтони зиёд решакан гашта ба роҳҳо афтода дар баъзе минтақаҳо обхезӣ ба амал омад. хадамоти шаҳрӣ ва бригадаҳои коммуналӣ барои тоза кардани харобаҳо ва барқарорсозии инфрасохтор фаъолият намуда истоданд. ба иттилои коршиносон бекорӣ дар байни ҷавонон дар соли 2026 афзоиш хоҳад ёфт. мувофиқи маълумоти форуми ҷаҳонии иқтисодӣ, табдили рақамӣ ва зеҳни сунъӣ касбҳои ибтидоиро ба таври фаврӣ аз байн мебарад ки барои мутахассисони ҷавон ворид шудан ба бозори меҳнатро мушкилтар месозад. ин мавқеъҳо ки одатан ҳамчун нуқтаи вуруд ба мансаб хизмат мекарданд, зери хатари аз байнравӣ қарор доранд. ҳамин тариқ рақобат барои ҷойҳои кори ибтидоӣ афзоиш хоҳад ёфт ва омӯзиши пайваста шарти асосии мондан дар бозори меҳнат хоҳад буд. созмони милали муттаҳид қайд мекунад ки то соли 2030 иқтисодиёт тақрибан 170 миллион ҷойҳои нави кориро эҷод мекунад, аммо ҳамзамон 92 миллион ҷойҳои кории дигар аз байн мераванд. ҳоло сатҳи бекорӣ дар байни ҷавонон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба 11%, дар Ҳиндустон ба 17% ва дар Марокаш ба 37% мерасад. дар штати Индиана, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико садамаҳои оммавӣ дар натиҷаи барф ва яхбандӣ дар роҳҳо ба амал омад. тибқи иттилооти пешакӣ тақрибан 45 мошин ба ҳамдигар бархӯрданд. дар ин бора шабакаи телевизионии NBC бо истиснод ба намояндаи полиси федералии штати Индиана хабар дод. суръати вазиши шамол дар шоҳрои штати мазкур ба 15 метр сония мерасад. гуфта мешавад ки дар натиҷаи садамаҳои пайдарпай ҷароҳатдидагон ва қурбониён дида намешаванд. тақрибан 1000 нафар дар натиҷаи тӯфонҳо ва обхезиҳои азиме ки ба кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ зарба заданд, ба ҳалокат расиданд. дар натиҷаи офатҳои табиӣ аз ҳама зиёд Индонезия ва Шри-Ланка зарар диданд. ба иттилои Агентии миллии мубориза бо офатҳои табиии Индонезия, дар кишвар 502 кас ба ҳалокат расида, 28 000 манзили истиқоматӣ хароб гаштанд. дар Шри-Ланка бошад шумораи кушташудагон ба 355 нафар расида, садҳо каси дигар бедарак шуданд. гуфта мешавад ки сеяки ин минтақа бебарқ ва об монданд. вазъияти мураккаб дар Таиланд ва Малайзия низ мушоҳида мешавад ки шумораи зарардидагон аз 4 миллион нафар зиёд гаштааст. дар маҷмӯъ минтақаи Осиёи ҷанубу шарқӣ давраи мушкили тағйирёбии иқлимро аз сар мегузаронад. дар қисми ҷанубии Аляска зилзилаи сахт бо иқтидори 6 дараҷа рух дод. маркази он дар минтақаи Анкори ҷойгир буд ва садҳо ҳазор сокинон таконҳои зеризаминии такрориро эҳсос карданд. то ҳол дар бораи харобиҳои ҷиддии осебдидагон хабар дода нашудааст. сейсмологҳо қайд мекунанд ки вақтҳои охир дар минтақа садҳо таконҳои хурдтарини зеризаминӣ ба амал омаданд ва интизор меравад ки таконҳои такрорӣ идома ёбанд. мақомот вазъро назорат мекунанд ва таъкид карданд ки таҳдиди сунамӣ вуҷуд надорад.
بینندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. تنسیت و خانواد باشید. жардин голдро кушоед. аз накати бою рангин ва тамъи нозуки он баҳра баред. хусусияти ҳар лаҳзаро бо жардин голд эҳсос кунед. жардин голд, ҳаловат аз эҳсоси лаззати хос. мехоҳед фазои хонаатон боз ҳам зеботар бошад? пас аз тахфифҳои идонаи то 50% империяҳом баҳравар гардед. зарфу чинниворӣ аз истеҳсолкунандагони Италия, Чехия ва Олмон бо тарҳи услуби шоҳона танҳо дар ин ҷо пешниҳод мегардад. интихоби васеъи маҳсулоти бофандагии истисноӣ мафтункунанда аст. мебелу ҷиҳозҳо бо сабку услуби хос завқи баланди зебопарастиро инъикос менамояд. бо тахфифҳои то 50% империяҳом идҳоро сазовор пешвоз мегирем. барои он ки дандонҳои кӯдакон қавӣ ва солим бошад, калсий ва витамин D3 лозим аст. пас аз шикастани устухон, калсий махсусан муҳим аст. шарбати калсинорм ба барқароршавии теси устухонҳо кӯмак мекунад. барои кӯдакон ва калонсолон мувофиқ аст. як шарбат барои тамоми оила. табибон калсинормро интихоб мекунанд. иқдоми орзуҳои тирамоҳӣ аз ҳумо бонк. фоизҳои қарзӣ ба 3 то 6% барои тамоми мизоҷон паст шуданд. ҳумо бонк, аз орзу то амал. муфассалтар 544.